హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా। मैं सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सिंहासन में बैठा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज इतवार के दिन में आप लोग के सामने खड़े होकर के गवाही बताने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। आया हुआ सभी पास्टरों को मैं जय मसीह कहता हूँ प्रभु का नाम से आमीन। പ്രാരംഭമായിട്ട് സ്വർഗങ്ങളിൽ സിംഹാസനത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരോട് എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. हालेलुया हालेलुया। आप लोगों का सामने एक तेलुगु गाना मैं गा के सुनाऊंगा। ഇന്ന് ഈ സായന സമയത്തിൽ ഞാൻ ഒരു തെലുങ്ക് പാട്ട് പാടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. प्रभु यीशु ने कलवरी में जो क्रूस को सहा वो चीज गाना इसमें लिखा हुआ है। കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ചതായിട്ടുള്ള പങ്കപാടുകളെ കുറിച്ച് ഈ പാട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. और तीसरा दिन जैसे जी उठा इसमें लिखा हुआ है। तीसरा दिन जो जी उठा ये इसमें लिखा हुआ है। മൂന്നാം ദിവസം കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനെ കുറിച്ചും ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. हालेलुया हालेलुया। आइए गाना सुनिए। कलवरी गिरी पे सिलुवा भारम भరించితివా ఓ నా ప్రభువా నా పాపముకై నిరక్తమును సిలువపైన అర్పించితివా కల్వరి గిరిపై సిలువ భారం భరించితివా ఓ నా ప్రభువా నా పాపముకై నిరక్తమును సిలువపైన అర్పించితివా తొట్టరులెల్లా కొట్టుచుండ కంటి నీరు పెట్టని దేవా తొట్టరులెల్లా కొట్టుచుండ కంటి నీరు పెట్టని దేవా నా పాపముకై నిరక్తమును సిలువపైన అర్పించితివా నా పాపముకై నిరక్తమును సిలువపైన అర్పించితివా కల్వరి గిరిపై సిలువ భారం భరించితివా ఓ నా ప్రభువా నా పాపముకై నిరక్తమును సిలువపైన అర్పించితివా దుష్టుండొకడు పండెమును వచ్చెను నీదు ప్రకాలోన దుష్టుండొకడు పండెమును వచ్చెను నీదు ప్రకాలోన త్యాగవేసి నీ ప్రాణమును సిలువపైన అర్పించితివా త్యాగవేసి నీ ప్రాణమును సిలువపైన అర్పించితివా కల్వరి గిరిపై సిలువ భారం భరించితివా ఓ నా ప్రభువా నా పాపముకై నిరక్తమును సిలువపైన అర్పించితివా మూడు దినములు సమాధిలో పదము తోడా నిద్రించితివా మూడు దినములు సమాధిలో పదము తోడా నిద్రించితివా
प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ आज का दिन के लिए फिर से एक बार। ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ ദിവസത്തിനായി. हम प्रभु यीशु मसीह में कैसा आए हैं, पहले हम लोग अन्य व्यक्ति थे, अन्य परिवार में रह के प्रभु यीशु मसीह में हम कैसा आए हैं वो चीज को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। ഞാൻ ഒരു ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട ഞാൻ എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച് യേശുവിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നുള്ള എന്റെ അനുഭവത്തെ പ്രാരംഭമായി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. हम अन्य व्यक्ति होकर के प्रभु यीशु मसीह को कभी भी नहीं जाने हैं, जानते भी नहीं है। ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ മുമ്പ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, യേശു ആരാണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमने बिल्कुल जानते ही नहीं थे। കാരണം യേശു കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല, അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. मैं आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ। ഞാൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും. मध्य प्रदेश में मैं 84 में आया। 1984 ഞാൻ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് വന്നു. इसलिए आए कि मैंने 10वीं क्लास में पास नहीं हो पाया, उसके लिए मेरे पापा ने 25 रुपया भेजा था। वो 25 रुपया छुड़ाने के लिए उनकी सेठ ने उनको डांटा था, इसलिए मेरे पिताजी को क्यों डांटा था करके मैंने मध्य प्रदेश उनके साथ आया। ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റുപോയി, അതുകൊണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് എന്റെ പിതാവ് മധ്യപ്രദേശിലായിരുന്നു, അവിടേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുവാനിടയായി തീർന്നു. उस समय हमारे पास पहनने का कपड़ा नहीं था, खाने का खाना नहीं था। एक शर्ट एक पैंट के साथ, हाफ पैंट के साथ हमने ट्रेन बैठ कर 3 दिन में मध्य प्रदेश आया। ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു വസ്ത്രമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രവുമായിട്ട് 3 ദിവസത്തെ യാത്ര ചെയ്ത് മധ്യപ്രദേശിൽ എത്തുവാനിടയായി തീർന്നു. मध्य प्रदेश में आके हम लोग क्या कि व्यापार करने लगा, अचार का व्यापार करने लगा वहाँ पे। മധ്യപ്രദേശിൽ അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം എന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ അച്ചാറിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യുവാനിടയായി. हम आंध्र में रहते समय दादा परदादा क्या है कि पूजा पाठ करते थे, मंदिर में जाते थे, क्योंकि नारियल तोड़ते थे, अगरबत्ती जलाते थे, मुर्गा और बकरा बलि चढ़ाते थे। ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പൂജാ കർമ്മങ്ങളും അവൻ തേങ്ങയൊക്കെയും പൊട്ടിച്ചു സാമ്പ്രാണി തിരി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്ത് അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു. ऐसा वहाँ पे देवी देवता बोलने से बहुत अच्छे चीज हमको पसंद हो गया, हम लोग भी पूजा करने लगे और क्या है कि मंदिरों में जाने लगे। അവിടുത്തെ ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി തോന്നി. അവിടെ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും വഴിപാട് നടത്തുകയും ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു. वही आजाद मध्य प्रदेश आने के बाद भी हम लोग पूजा पाठ में लगे हुए थे। മധ്യപ്രദേശിൽ ആയിരുന്ന സമയത്തും അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം പൂജാകർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. हम लोग ऐसे करते गए, क्योंकि धंधा करते गए, बहुत पैसा कमाए। कमाने के बाद हम लोग क्या है कि हमको एक मंदिर बना, गायत्री मंदिर के लिए मैंने एक जगह दे दिया था। പൈസയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഗായത്രി അമ്പലം എന്നുള്ള ഒരു അമ്പലം പണിയുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. हम लोग गायत्री मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, सब करके वापस आते थे। ഞങ്ങൾ ഗായത്രി അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് പൂജാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നത് പതിവായിരുന്നു. वो लाल कपड़ा पहन के हम लोग उनके साथ जाकर के पूजा करते थे, सब कुछ करके वापस आते थे। ഒത്തിരി പൂജാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു. मेरा पूजा पाठ को देख कर के एक बाबा होटल वाला ने, वो जो बाबा जो होटल है, उन्होंने सोचा कि साई टेम्पल बनाएंगे, आप हमारे साथ देना करके बताए हैं। അങ്ങനെയൊക്കെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സായി टेम्पल സായിബാബയുടെ ഒരു അമ്പലം പണിയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുകയും അതുമായിട്ട് ചുമതലപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാനിടയായി. उससे पहले मैंने कहीं पंडितों को लेके आता था, ला करके 15 किलो 20 किलो घी ला करके यज्ञ करके पंडितों के साथ में लगे रहता था। അതിന് മുമ്പ് ഈ പൂജാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവരോടൊപ്പം നെയ്യൊക്കെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യാഗങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ऐसे कहे कि जब गणेश पूजा होता है वहाँ प्रेसिडेंट बना करके मैंने 30,000 35,000 40,000 उनको चंदा देता था। എന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കി ആമേ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനിടയായി തീർന്നു. क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत अच्छा रहता था, इसलिए पूजा में हम लोग डाल देते थे।
ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്ന സമയത്ത് പൂജാ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक काम करते थे, टीवी सर्विसिंग और एलसीडी वगैरह बनाना, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब बनाते थे। बहुत अच्छा पैसा कमाई हमारा होता था। ഞാൻ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുകയും വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ടി വി, ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെയും ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സംബന്ധമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു പോരുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. इस टाइप का हम लोग क्या है कि एक पंडित मुझे पकड़ा था और एक है कि कुंडली लिखता कर, जीवन का कुंडली लिख करके बहुत पैसा लेते थे हम लोग। ഒരു ഇങ്ങനെ ജ്യോതിഷമൊക്കെയും ഒരു പണ്ഡിതന്റെ पंडित एक मिला था, वो मेरे को ऐसे लिखने के लिए बोलता था। ഒരു പണ്ഡിറ്റ് ഒരു ജോഷ്യക്കാരൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് ഈ ജോഷ്യം എഴുതുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അവൻ പഠിപ്പിക്കുവാനും അങ്ങനെ ജോഷ്യം എഴുതുവാനും തുടങ്ങി. एक जन का अगर कुंडली लिखने से 80,000 70,000 रुपया वो लेता था। 80,000 70,000 लेता था। 17 और 80 नहीं, दोनों लेता था। 70 भी लेता था, 80 भी लेता था। ഈ ജോഷ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് 17,000 18,000 രൂപയൊക്കെയും എനിക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. वो पंचांग देख के वो लिखता था, आदमी का नाम लेकर के, उनका क्या कि नक्षत्र वगैरह देख करके वो लिख करके, और उनको कहाँ तकलीफ आएगा, कब वो बीमार पड़ेगा, कब मृत्यु हो जाएगा, वो भी वो लिख देता था। പഞ്ചാംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊക്കെയും നോക്കി ആ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴാണ് രോഗിയാകുന്നത്, എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവായിരുന്നു. वो कब कोई एक्सीडेंट होगा वो भी लिख के रख देता था। एक्सीडेंट होने का भी लिख देता था। ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ട്. और वो कितना पैसा कमाएगा, कितना घर बनाएगा, वो भी लिखता था। എത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കും, എന്തൊക്കെ ആണ് സമ്പാദിക്കുന്നതെന്ന് പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോഷ്യത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ऐसे पंडित के पीछे मैं जाकर के मैं भी तेलुगु में और इंग्लिश में लिखता था, मैं भी। അങ്ങനെ ആ പണ്ഡിറ്റിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു തെലുഗുവിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ ഞാനും എഴുതുമായിരുന്നു. और ऐसा बहुत पैसा कमाया, हम लोग बहुत बड़ा नाम हो गया। इन लोग क्या है कि ज्योतिष बताने वाले हैं, घरों को अपना ज्योतिष बना करके लिखने वाला करके समझ में बहुत सारे लोगों को आ गया। അങ്ങനെ ജ്യോതിഷം പറയുന്നതും ജ്യോതിഷം എഴുതുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രബലനായ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുവാനിടയായി. बहुत नाम कमाया, उनके पीछे पीछे मैं भी जाता तो मेरे को भी बहुत सारा नाम आ गया। അങ്ങനെ ജോഷ്യക്കാരോട് കൂടെ ഈ പണ്ഡിറ്റിന്റെ കൂടെയൊക്കെ നടന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഞാനും ഇതൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങി. ഞാനും വലിയ ഫേമസ് ആയി മാറി. हम लोग रेडियो बनाते थे, हमारा रेडियो दुकान का नाम एसके रेडियो शॉप। എനിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് റേഡിയോ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പേര് SK റേഡിയോ ഷോപ്പ് എന്നായിരുന്നു. वो मेरे को इनका पंडित के पीछे मेरे को भी पंडित बनाया और मंदिरों में ले जाकर के वो यज्ञ करवाता था, ऐसी यज्ञ करवाता था वो। ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ തൊഴിലുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയെങ്കിലും എന്നെ ഈ പണ്ഡിറ്റ് ലോഗ് ഈ പൂജാരി ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ ജോഷിക്കാരൊക്കെയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടി എന്നെയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കി എന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളും ഒക്കെയും ചെയ്യുന്ന പതിവായിരുന്നു. और ऐसे हम लोग क्या कि राक्षस का पूजा करने वाले राक्षस जो रहता है वो पहले का फोटो है, सारे मेरे घर में फोटो लगा रहता था। ये राक्षस का पूजा करके हम लोग चलने वाले थे। ഈ രാക്ഷസ പൂജ എന്ന് പറയുന്ന പൂജകളൊക്കെയും ചെയ്ത് എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ऐसे हम लोग एक बाबा के पास दूर दूर जाकर के हम लोग गाड़ी ले जाकर के दूर जाकर के ये सिद्ध कैसे होता है उनसे पाते थे हम लोग, इनसे सीखते थे हम लोग। और एक पंडित थे, ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും വാഹനത്തിലൊക്കെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പല കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. मैं इस पंडिताई के लिए साइकोलॉजी का किताब मैंने पढ़ा था। साइकोलॉजिस्ट ഈ പണ്ഡിറ്റ് പൂജാരി വ്യക്തികളോട് കൂടെ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭത്തിലും ഞാൻ മനഃശാസ്ത്രം സൈക്കോളജിയും പഠിക്കുവാനിടയായി. और हमारे पास बिच्छू काटने से मंत्र पढ़ने के लिए आते थे, सांप काटने से मंत्र पढ़ने के लिए आते थे। हमारा पंडित और हम लोग क्या है कि उनको मंत्र पढ़ के चावल में और कुछ दे करके उनको भेज देते थे।
ഈ അടുക്കള വരുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ചില മന്ത്രവാദങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. क्योंकि वहाँ पंडित बोलने से, मंत्र पढ़ने वाला बोलने से बहुत बड़ा इज्जत के साथ वहाँ रहता है. पंडित और मंत्र पढ़ने वाला बोलने से बहुत बड़ा इज्जत है उनके पास. വലിയ ഈ മന്ത്രവാദവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിലും അറിയുന്നതിലും വലിയൊരു ഉത്സാഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. इसलिए हम लोग बहुत नाम कमाए हैं और पूजा पाठ में लगे हैं और सब कुछ प्रभु को हम जानते नहीं है. ये पूजा में ऐसे चलते गया. ഇതിൽ വലിയൊരു ഉത്സാഹത്തോടു കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ऐसे करके ये पंडित ने, ये बाबा होटल वाला ने मुझे पकड़ा. साई टेम्पल बनाएंगे करके उन्होंने बताया. वो साई टेम्पल बनाने के लिए मुझे नियुक्त किया था. ഈ സായിബാബയുടേതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു. എന്നെ ആ സായിബാബ ടെമ്പിൾ അമ്പലം പണിയാനായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തുവാൻ. वो साई टेम्पल बनाने के लिए हम लोग पहले 14 लोग इकट्ठा हुआ. पहले चंदा में 1100 रुपया मैंने चंदा दिया था. സായിബാബായിട്ടുള്ള അമ്പലം പണിയേണ്ടതിനായിട്ട് ഒരു 400 പേര് അടങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘം രൂപീകരിച്ചു. അതിന്റെ സംഘത്തിന്റെ പ്രധാനിയായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഞാൻ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംഭാവനയായിട്ട് 1001 രൂപ കൊടുത്ത് അത് ആരംഭിക്കുവാനിടയായി. ये 14 लोग 14,000 दिया. उससे हम लोग साई टेम्पल बनाना स्टार्ट किए. ഈ 14 പേരും കൂടെ അവരും കൂടെ ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ ഇട്ട് അതിന്റെ പണികളൊക്കെ ആരംഭിക്കുവാനിടയായി. वैसा करते गए हम लोग. वहाँ पे क्या है कि धीरे-धीरे भजन करते 400 लोग हमारे साथ कमिटी बन गए हैं. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശാലമായ ഒരു കമ്മിറ്റി ആയി. അതിൽ 400 പേര് പിന്നെയും ചേർന്ന് വരുവാനിടയായി. एक बहुत बड़ा पहाड़ मिला था. वो पहाड़ को वो सही करने के लिए मैंने जीएम के पास जाकर के एनओडीसी में वो डोजर ला करके उनको साफ करवाया मैं. അവിടെ വലിയൊരു മലപ്പകുതിയായിരുന്നു. ആ മലയെ ഈ ടെമ്പിൾ ഇത് പണിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുക്കലൊക്കെ പോയി ഞാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുവാൻ. वहाँ ऑलरेडी ये टेम्पल ऊपर में है. शिव टेम्पल है. उसके नीचे में हम लोग बनाए हैं. ऊपर में एक टेम्पल पहले था. അതിന്റെ മുകളിൽ ആദ്യമേ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ താഴെ തന്നെയാണ് പിന്നെയും ഞങ്ങൾ ഒരു അമ്പലം പണിയുവാനായിട്ട് ഇടയായി. मैं हिटाची गया. हिटाची जाकर के उनके लिए फॉरेस्ट के क्लियरेंस लाया और रोज ला करके वो समतल किया जमीन को मंदिर बनाने के लिए. ഞങ്ങൾ അധികാരികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പിൾ പണിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സകല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ. उसी समय हम लोग पैसा वसूल करने लगे. 12.5 लाख रुपया. हम 12.5 लाख रुपया में ये टेम्पल बनाए हैं. അങ്ങനെ പലരിടത്തു നിന്നും പല സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് 12.5 ലക്ഷം രൂപയോളം ഡൊണേഷനായിട്ട് കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് ആ പണി തീർക്കുവാനിടയായി. वो टेम्पल में जो मूर्ति लाने का था, साई बाबा मूर्ति राजस्थान से, वो 63,000 का था. ആ അമ്പലത്തിൽ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സായിബാബയുടേതായിട്ടുള്ള ആ വിഗ്രഹത്തെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിന് 63,000 രൂപയാണ് ആ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വില. 3 पहाड़ टूट गया और तीसरा पहाड़ में मूर्ति बना 63,000 में. पहले मेरा मूर्ति ला करके मैं अपना घर में रखा था. इसमें मंदिर में नहीं रखा था. मैं पैर पकड़ के इसको छोटा कैमरे से फोटो निकाला था मैं. ആ വിഗ്രഹത്തെ ആ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയും അവിടെ വെച്ച ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് പൂജ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഫോട്ടോയാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. ऐसे करके 4 दिन उपवास रह के ये मंदिर का प्रतिष्ठा कम से कम 1000-1500 लोग ऊपर लोग आए. वहाँ के प्रतिष्ठा करके पूजा पाठ हम शुरू किए हैं. ഏകദേശം 1000-ൽ-അധികം വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് 4 ദിവസത്തേതായിട്ടുള്ള ഉപവാസങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളുമായിട്ട് ഈ മൂർത്തിയെ ഈ വിഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനിടയായി. वो चांदी का किरीट क्या है कि मुकुट लोग लाए हैं. उसमें भी मेरा नाम लिस्ट में है और वो भी ला करके बहुत सारा सामान
ला करके मंदिर के लिए, इनका मुकुट के लिए वो सब सोने के भी बाद में लिए, ऐसे ला करके वहाँ पे हम रखते थे। ഈ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അവിടെ ചില എഴുത്തുകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുവാനിടയായി. അതിൽ എന്റെ പേരും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. मंदिर चलाने के लिए 3 पंडित को मैं आंध्रा जाकर के लेके आया, ये मंदिर चलाने के लिए। ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രധാന പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട് 3 പൂജാരിമാരെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഞാൻ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി. ऐसा करके क्या कि पूजा पाठ में हम लगे हैं और प्रभु यीशु मसीह को हम लोग कभी नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान बोलने से अच्छा है, हम लोग पवित्र मानते थे। पंडित जाकर के उसमें क्या कि हकीकत सब करके हम मूर्ति पूजन में लगे हुए थे। യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്നും ആ കാലങ്ങളിൽ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അറിയാതിരുന്ന കാലത്തും യേശുവിനെയും ഒരു ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരുന്നത്. उसी समय मेरे चाचा कोयला खदान, कोयला जो राता में जो खदान में रहते थे, उनको एक मुसलमान ने सुसमाचार बताया मेरे चाचा को, वो आंध्र प्रदेश। എന്റെ വലിയപ്പച്ചൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തിൽ ആയിരുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് എന്റെ വലിയപ്പച്ചനോട് ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്റെ വലിയപ്പച്ചനോട് പറയുവാനിടയായി. हमारे चाचा को 4 बैकरी रहता था, 4 में क्या कि काम करने वाला बहुत सारे लोग बैकरी में आते थे, डबल रोटी बनाने वाला, ब्रेड बनाने वाला। എന്റെ വലിയപ്പച്ചന് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള 4 ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫാക്ടറിയിൽ ഒരുപാട് തൊഴിലാളികളൊക്കെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. वो कोयला खदान में फोरमैन भी था, फोरमैन था वो। कोयला निकालता है, स्ट्रिप्स, वो कोयला जलाने वाला। ഈ കൽക്കരി കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫോർമാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയപ്പച്ചൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. उनके साथ 12 लोग आएंगे, नौकरी करने वाले साथ में रहते थे उनके साथ। എപ്പോഴും ഒരു 12ഓളം വ്യക്തികൾ തന്റെ വലിയപ്പച്ചനോട് കൂടെ സഹായികളായിട്ട് ജോലിക്കുണ്ടായിരുന്നു. मेरे चाचा रात को बैटरी करने के बाद वो मुसलमान क्या कि प्रेयर में ले जाकर के ऐसे बैठाता था वो मुस्लिम जो लड़का ले जाता। ഈ രക്ഷയിൽ എന്റെ വലിയപ്പച്ചനെ രക്ഷയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതായിട്ടുള്ള ആ മുസ്ലിം സഹോദരൻ എന്റെ വലിയപ്പച്ചനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെയും ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പതിവായിരുന്നു. वो ले जाकर रात के समय जाकर के छुप छुपा के जाकर के प्रभु का वचन सुनता था वो। ഒളിച്ചും പാത്തും പതുങ്ങിയുമായിട്ട് എന്റെ വലിയപ്പച്ചൻ പോയി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷവും വചനവും ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. मेरा चाचा को 41 पोते हैं। എന്റെ വലിയപ്പച്ചന്റെ കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ മൊത്തം കുടുംബത്തിൽ 41ഓളം വ്യക്തികളുണ്ട്. और बहुत बड़ा परिवार है, വലിയൊരു കുടുംബമാണ്. और यीशु मसीह में जाने नहीं देते थे। मेरा चाचा चाची क्या कि दूसरे लोग को बुलाई, ये यीशु में जा रहा है, ये हमारा भगवान नहीं है, इनको क्या कि खटिया में रात को बांध कर करके 2 बार उनको गिरा दिए, नहीं जाना करना। ഇത്രയും വലിയൊരു കുടുംബമായതുകൊണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെയും പോകുന്നത് വലിയൊരു കുറ്റമായിട്ടൊക്കെയാണ് ആ കുടുംബത്തിനകത്ത് കരുതിയിരുന്നത്. फिर भी मेरा चाचा ने वो तोड़ ताड़ करके फिर सुबह रात के समय जाके प्रभु में बैठ जाता हूँ। എങ്കിലും ഒളിച്ചും പാത്തും ഒക്കെയും പോയി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളിലൊക്കെയും പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. ऐसे क्या कि प्रभु को जान लिया हो। അങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ വലിയപ്പച്ചൻ അടുത്തറിയുവാനിടയായി. वो कई बार हम लोग आंध्रा बुला करके, हम लोग रेडियो दुकान वाले हैं, माइक सेट वगैरह बना करके दे करके पास्टर को गिफ्ट किया था इस वाला माइक सेट। കാരണം ഞങ്ങള് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ബോക്സും മൈക്ക് സെറ്റും ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചർച്ചിനും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. मेरा परिवार वाला समझ गया कि सुनने वाला नहीं है, जाना है तो जाने दो करके छोड़ दिया उसको। मतलब जाने दो, कुछ नहीं बोलेंगे उनको करके, डांटेंगे नहीं करके बोले परिवार वाले। അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ യേശുവിലേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. वो होता है क्या आ गया
उतर महीने के बाद एक ऑटो रिक्शा खरीद करके चर्च को गिफ्ट करती है। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം सुनने के बाद होने के बाद യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വലിയപ്പച്ചൻ ആട്ടമൊക്കെയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെയും കൊടുക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. उनके पास 8 एकड़ खेती था, अच्छा कमाते थे, नौकरी में भी पैसा आता था और उन लोग बैंक चलाते थे, इसलिए एक बस खरीद करके चर्च में गिफ्ट कर दिया हो। ഒത്തിരി വസ്തുക്കളും കൃഷിപ്പുരയിടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി സാമ്പത്തിക നന്മകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ബസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് സഭയ്ക്ക് പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ കൊടുക്കുവാനിടയായി. 40 किलोमीटर 25 किलोमीटर में एक छोटा छोटा चर्च बना करके बस में लोगों को भेजता था वो। ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെയും ആയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളെ ചർച്ചിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ബസ്സിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനിടയായി. उसी समय वो लाजर और धनवान का स्टोरी वो अच्छे से दिमाग में पास्टर बताते समय वो सुना है। लाजर और धनवान पास्टर बताते समय प्रचार ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും ആ സംഭവ കഥയെ എന്റെ വലിയപ്പച്ചൻ കേൾക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. लाजर और धनवान का वो स्टोरी सुनने के बाद इनको इनका भाई का याद आया। उसमें लिखा गया कि आपका भाई नरक में चले जाएंगे, उनको कैसे बचाओगे करके सुना और उसके बाद उनका भाई का याद आया, बड़ा भैया का। എന്റെ വലിയപ്പച്ചന് തന്റെ സഹോദരൻ ഈ നരകത്തിൽ പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടായിട്ട് ആ വലിയ സഹോദരനോട് സുവിശേഷം പറയണമെന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ടായി. उससे पहले 22 इयर्स हो गया और मैं भैया किधर है मालूम नहीं उनको। അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ 22 വർഷമായി എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. मेरा दीदी के पास गया, पापा कहाँ रहते करके पूछा आंध्रा में, फिर वो 3 दिन ट्रेन में मध्य प्रदेश आया। എന്റെ സഹോദരി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ താമസിക്കുന്നു. ആ സഹോദരിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് അതായത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് അഡ്രസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് വരുവാനിടയായി. 3 बजे तक हमारा मध्य प्रदेश में ट्रेन पहुंची। मैं और पापा भैया गए, उनका पैर पड़ा था, मैं वो पैर नहीं पड़ना, गले लगाया मुझे। ഞങ്ങള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വലിയപ്പച്ചൻ വന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പോയി. പണ്ടത്തെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ കാലിൽ വീഴാൻ പോയപ്പോൾ ആമേൻ അദ്ദേഹം അതിന് അനുവദിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ആമേൻ സ്തോത്രം കെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനിടയായി. और सुबह हुआ, सुबह होने के बाद हमको देखा, अच्छा कमाया है, अच्छा है आप लोग करके आशीर्वाद दिया। देख करके वो पहाड़ों के सामने आकर के वो रोते हुए ये पहाड़ को देखते हुए आंसू बहाता था वो। വീട്ടിലൊക്കെ വന്നു താമസിച്ചു. രാവിലെ സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് पहाड़ को देख के रोता था। पहाड़ मतलब हिल्स बड़ा बड़ा हिल्स। പർവ്വതത്തെ ഈ കുന്നുകളെയൊക്കെ നോക്കി അദ്ദേഹം ആമേ കരയുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. हमारा छत्तीसगढ़ में पहाड़ ज्यादा है, कम से कम 25 किलोमीटर ऊपर बड़ा बड़ा पहाड़ है। उसको देख के वो मुझे तो समझ में नहीं आता था, वो ईश्वर की जो पहाड़ है जो बनाया हुआ चीज है, और वो देख करके वो रोता था। ഈ പർവ്വതങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കി ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഒത്തിരി പർവ്വതങ്ങൾ നിരയാണ്. അവിടെ ആ കുന്നുകളെയൊക്കെ നോക്കി അദ്ദേഹം വിലപിച്ച് കരയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായി. परमेश्वर ने बनाया हुआ सृष्टि है करके वो जानता था, मेरे को तो मालूम नहीं था। वो उनको मालूम था परमेश्वर का सृष्टि बाइबल में लिखा हुआ, लेकिन उसको देख कर रोता था। लेकिन मुझे मालूम नहीं, मैं यहाँ नया आदमी हूँ। എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഈ പർവ്വത നിരകളും കുന്നുകളും ഒക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതിനെ നോക്കിയാണ് എന്റെ പിതാവ് എന്റെ വലിയപ്പച്ചൻ കരയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ऐसा करके 4 दिन रहा। 4 दिन के बाद बोला मैं पापा को मैं आंध्र प्रदेश ले जाऊंगा, ले जा करके मैं कुछ दिन के बाद भेजूंगा करके बोला। हम लोग उनको पापा को आंध्र प्रदेश ले जाने के लिए बोल दिए। ഞങ്ങളുടെ കൂടെ 4 ദിവസം താമസിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ പിതാവിനെ എന്റെ വലിയപ്പച്ചൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് പോകുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. वहां जाकर के
मेरे पिताजी का पूजा पाठ देखा। देखने के बाद उनको बैठा के बोला, तुम स्वर्ग कैसे जाओगे अन्ना, और तुम स्वर्ग कैसे जाओगे बोले, इसमें स्वर्ग जाऊंगा बोला, लेकिन किस तरीके से जाओगे, ये देवी देवता भगवान ने नहीं ले जाएगा, प्रभु यीशु मसीह को मानने से स्वर्ग ले जाने वाला परमेश्वर ने करके उनको सिखाया। എന്റെ പിതാവിനോട് എലിയപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ, ഈ അന്യദൈവങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സേവിച്ചു പോയാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള സുവിശേഷം എന്റെ വലിയപ്പച്ചൻ എന്റെ പപ്പയോട് പറയുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. हालेलुया। उन्होंने कहा, तुम मेरा बड़ा भाई है, अगर तुम नर्क चले जाओगे तो मैं क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को माना हूँ, तुम नर्क नहीं जाना, स्वर्ग जाना है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश लाया हूँ करके बताया। നീ എന്റെ സഹോദരനാണ്, നീ നരകത്തിൽ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നീ നരകത്തിൽ പോകരുതെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ഞാൻ വന്ന് നിന്നോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും യേശുവിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവരുവാനും താല്പര്യപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുവാനിടയായി. मेरा पिताजी ने बोला, मेरे को यीशु कौन है मेरे को समझाएगा, मैं उसमें रहूंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा करके निश्चय कर लिया। എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലായി, ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കും, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം എന്നോടും പറയുവാനിടയായി. शनिवार का दिन में चर्च में लेके गया, चर्च में बैठाया और 1 घंटा उनको कोचिंग दिया प्रभु का वचन के साथ। और तुम मानोगे तो क्योंकि पास्टर ने बपतिस्मा देगा, बपतिस्मा पाके नया जन्म पा करके स्वर्ग जा सकते करके पास्टर ने बताया। उन्होंने 1 घंटा सुना, उसी दिन जैसे सुना वैसे मेरे को बपतिस्मा दे देना, मैं प्रभु में बने रहूंगा करके मेरे पिताजी ने बोला। എന്റെ പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്നെ ചർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. സ്നാനം സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സ്നാനപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ട് യേശുവിനോടുകൂടെ ചേരുവാനിടയായി. दूसरा घंटा में उन्होंने और तालाब में ले जाकर के नदी में ले जाकर के बपतिस्मा दे दिया। और दूसरा दिन इतवार का दिन में था, इतवार का दिन में उनको दाग रस रोटी खिला करके एक बाइबल उनको दिया गया है। ഒരു മണിക്കൂറത്തെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായിട്ടുള്ള പഠനം നോക്കിയതിനു ശേഷം എന്നെ എന്റെ പിതാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അപ്പം നുറുക്കി കൂട്ടായ്മയൊക്കെ കഴിക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. मेरा चाचा और चर्च वाला बहुत आनंद किए, नया कपड़ा उनको पहना करके उनको क्या चर्च में बैठाए हैं। എന്റെ പിതാവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം പുതിയ വസ്ത്രമെല്ലാം ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഭയിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുത്തി. उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ आ पहुंचा। छत्तीसगढ़ आने के बाद वो पूजा पाठ नहीं कर रहा था। അദ്ദേഹം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് മടങ്ങി ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ പിന്നീട്ടതിൽ പൂജാ കർമ്മങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു. क्योंकि सुबह सुबह जाके वो क्या कि दुकान को साफ करके और वो अगरबत्ती वगैरह रंगोली वगैरह लगा करके मेरे दोनों भाई आते तक वो पहले शुद्ध करके रखता था। മുമ്പേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ നേരമേ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് പോയി പൂജാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു. പിന്നത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മടങ്ങി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അതൊന്നും ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. नींबू ला करके ऊपर में टांग करके रखा करता था पहले, नींबू दुकान के सामने। ഈ കൂടോത്രമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നാരങ്ങ തൂക്കിയിടുന്നത് പോലെ പണ്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തൂക്കിയിടുമായിരുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു. क्योंकि हम लोग पूजा पाठ करने वाला है, हम मीटिंग में रहते थे साइड टेबल में, हमको मालूम नहीं है ये क्या करता था। और मद्रासी लोग के पास जाकर के कचरा बीनने वाला, झिल्ली बीनने वाला के साथ जाकर के वो दूर में जाकर के प्रभु का आराधना करता था। ये ഞങ്ങള് സായി അമ്പലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യ പൂജാകർമ്മങ്ങളിലൊക്കെയും ആയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പിതാവ് ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ സഭയിലേക്ക് ചെന്ന് അവരുടെ നടുവിൽ ഇരുന്ന് കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ
ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു. वो शाम को चला जाता था, ये जो हमारे दुकान में जो पैसा रहता था, पैसा लेके एक टार्च लेकर के वो अपने आप चला जाता था, जाकर के चर्च में बैठ के आराधना करके 9 बजे 10 बजे वापस आता था वो। അദ്ദേഹം സഭയിലേക്ക് പോയി നിരന്തരമായിട്ട് 9-10 മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും കഴിക്കുന്നതായിരുന്നു. कभी कभी क्या बोलता था, वो दाग रस पीना पड़ेगा, रोटी खाना पड़ेगा, प्रभु का शरीर को खाना पड़ेगा करके सीधा बोलते, तब समझ नहीं पाते थे हम लोग। എന്റെ പിതാവ് രക്ഷിപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ അപ്പവും ഈ അപ്പവീഞ്ഞുകളൊക്കെയും ഭക്ഷിക്കണം, അപ്പം നുറുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സത്യത്തെ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അത് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു. हम भी क्या कि पिताजी है कुछ उल्टा नहीं बोलते थे, जाने दो करके हम भी छोड़ दिया उनको, वो चर्च में जाके बैठा रहता था। ഞങ്ങളും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് വിട്ടു. അദ്ദേഹം പോയി സഭയോടുകൂടെ ചേർന്ന് അവിടെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയുമായിട്ടൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോയി. दिसंबर 31 तारीख को हमेशा जाके खाना वाना खा के वो आता था और उनको खांसी बढ़ गया था एक समय। पहले दिसंबर 31 को जाता था कभी कभी। ഓരോ വർഷാന്ത പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പിതാവ് സഭയിലേക്ക് പോയി ആരാധന കഴിച്ച് വരുന്നത് പതിവായിരുന്നു. तो मेरे पिताजी जा रहे तो एक दिन क्या है कि पास्टर हमारे घर में आया था और हम पास्टर को कभी देखे नहीं, बाइबल कभी नहीं देखे, उनको मैंने एक रात मारा। मेरे पिताजी को क्यों ले जा रहे हो करके मैंने उनको मारा था। ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പാസ്റ്റർ എന്റെ പിതാവിനെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ പാസ്റ്ററിനെ മർദ്ദിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. എന്റെ പിതാവിനെ എന്തിനാണ് ചർച്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അടിക്കുവാനിടയായി. वो कुछ नहीं बोला, चला गया, क्योंकि ये लोग हिंदू लोग हैं, वो साई टेबल में पूजा करने वाला है, इन लोग मानने वाला नहीं है करके वो चला गया। അദ്ദേഹം അടിയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ പൂജ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മടങ്ങി പോയി. उसके बाद चलते गया, मेरा पिताजी को जो है ना जी एक गाय 99 दिसंबर 1 तारीख को एक गाय उनको मारा था, वो गिर गया थी। 1999 ഒരു പശു എന്റെ പിതാവിനെ കുത്തി അപായപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം വീഴുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. उनको पैरालिसिस हो गया और हम कटिया में रखे 6 महीना उनको सेवा किए और दिसंबर 1 तारीख को उनका मृत्यु हो गया 99 में। അദ്ദേഹം 6 മാസത്തോളം തളർവാദ രോഗിയെ പോലെ കിടക്കമേൽ കിടക്കുകയും 1999 ഡിസംബർ 1 തീയതി മരിച്ചു കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാനിടയായി. और मेरा एक दर्शन था, क्योंकि मेरा दर्शन ये था कि मेरे दादा को जो मेरे खेत में पेटी में बना करके डमरू बजाते हुए हाथ पकड़ करके एक समाधि किया था मेरे गांव में। मेरा दादा को ऐसा किए थे, मेरे पिताजी के भी मर जाने से मैं वैसे करूंगा करके मन में सोचता था। എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിൽ മുമ്പ് എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ മരിച്ചതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒത്തിരി പൂജാകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പെട്ടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പിതാവിനും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ചിന്തയും എന്റെ ഉള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. मैं छोटा था, आग पकड़ के मैं डमरू बजाते हुए सब लोग आते थे। मेरे दादा का समाधि अभी भी है, हिंदू था वो, हिंदू लोग। എന്റെ വലിയപ്പച്ചൻ എന്റെ സമാധി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആ സമാധിയിലേക്ക് ഈ ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്തു പോയതായിട്ടുള്ള ഓർമ്മ എനിക്ക് ഞാൻ കൊച്ചു പ്രായത്തിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. बचपन से वो सीन मेरे आंखों के सामने है। मैं कभी पिताजी मर जाने से मैं कहीं नहीं रखूंगा, दादा का समाधि के पास में ले जाकर के मैं वहाँ खेत में समाधि करूंगा करके सोचता था मैं। എന്റെ വലിയപ്പച്ചന്മാരെയൊക്കെ അടക്കിയതായിട്ടുള്ള അതുപോലത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അവിടെ തന്നെ ഒരു സമാധിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അടക്കണം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. हम लोग गांव तो लेके नहीं गए, लेकिन मेरे पिताजी मरने के बाद साइड टेम्पल वाला रोड में रख दिए। रखने के बाद पूजा पाठ कर दिए, उसको माला पहन दिए और नारियल तोड़ दिए और धूप लगा दिए। सब लगा करके हम लोग साथ चारों तरफ बैठे हैं और 400-500 लोग गाड़ी घोड़ा लेकर के आ गए।
ഈ എന്റെ പിതാവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സായി അമ്പലത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരൊക്കെയും വന്ന് അവിടെ എന്റെ പിതാവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവിടെ പൂക്കളൊക്കെയും വെച്ച് ചില കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. एक हफ्ता पहले मेरे पिताजी मरने से एक हफ्ता पहले मेरा चाचा आया था और कुछ हो जाने से पास्टर को बुला के लाना करके बोल के गाड़ी चढ़ के चला गया हूँ. അദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് എന്റെ പിതാവിനെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതായിട്ടുള്ള അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പിതാവിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സഭയിലെ പാസ്റ്ററെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോയി. 10:30 बज गया, पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया और 400 लोग हैं. मेरा मम्मी और भैया बोला मेरे को तुम जाके पास्टर को बुला के लेके आओ. चाचा तो बोल के गया, इसने पास्टर को बुला के लेके आओ करके मुझे कहा था. 10:30 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് സായിക്കാരൊക്കെയും വന്ന് ചില കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്തിട്ട് അവര് അവരുടെ വഴിക്ക് പോയപ്പോൾ എന്റെ അമ്മയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും കൂടെ പറഞ്ഞു, പോയി പാസ്റ്റർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വാ, പാസ്റ്റർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യണം, കാരണം ചാച്ച അലീപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുവാനിടയായി. वो जो पास्टर को मैंने मारा था मेरे मन में लग रहा था कि मैं जाने से वो आएगा कि नहीं आएगा करके सोचा. फिर भी मम्मी और भैया बोलने पे मैं साइकिल लेकर के गया और पास्टर के पास नमस्ते किया और उनको बताया मेरे पिताजी रात को खत्म हो गए हैं, आपको बुला रहे हैं मम्मी और भैया करके मैंने कहा. ഏത് പാസ്റ്ററിനെയാണോ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മർദ്ദിച്ചത് ആ പാസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇത് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുവാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാസ്റ്റർ അടുക്കലേക്ക് പോയി, പാസ്റ്ററെ ഇങ്ങനെ എന്റെ പിതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി, താങ്കൾ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കുവാനിടയായി. मुझे मालूम था रात को तुम्हारा पिताजी चला गया, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं आएंगे, तुम लोग क्या कि प्रभु को मानने वाला नहीं है, मैं नहीं आऊंगा करके वो बताया. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ മർദ്ദിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരത്തില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വരത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും ചിന്തയും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. फिर भी मैंने जबरदस्ती किया तो वो बाइबल अपना पकड़ा. फिर वो आकर के यहाँ 400 लोग 500 लोग जहाँ है मेरे पिताजी के लाश के पास आया, खड़ा था. खड़ा होकर के उन्होंने वहाँ कहा जो तुम लोग मत रो, क्योंकि परमेश्वर में जो वचन में जो बना हुआ वो व्यक्ति अगर वो मर गया तो स्वर्ग राज में चला गया, तुम लोग को क्या है कि रोने की जरूरत नहीं करके उन्होंने कहा था. പാസ്റ്ററെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റ് വിശ്വാസത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാസ്റ്റർ വന്ന് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന ഒക്കെയും വചനത്തെ ആസ്പദമാക്കി അവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെയും മാറിപ്പോകുവാനിടയായി തീർന്നു. भैया और मम्मी ने कहा उनका आत्मा का शांति के लिए आप कुछ करना चाहे तो करो करके ये दोनों बोले थे उनको. പാസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അമ്മയും എന്റെ സഹോദരനും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. उस समय उन्होंने बाइबल उठाया, बाइबल उठा करके कहा उन्होंने उनको जला नहीं सकते हैं, दफनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का बोझ लेता है. वो अपना वो जीवन को प्रभु को समर्पित किया करके पास्टर ने कहा उस समय. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ എന്റെ പിതാവിന്റെ ശരീരത്തെ ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഈ എന്റെ പിതാവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ പിതാവിനെ നല്ല ഒരു അടക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആ പാസ്റ്റർ പറയുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. हालेलुया हालेलुया. इस शब्द को सुनते ये साई टेंपल वाले जितने भी आए हैं 500-600 लोग, ये लोग अपना धर्म बदल लिए, कुछ बदल लिए करके लाश को छोड़ दिए, सभी लोग वापस चला गए. ഈ ഇങ്ങനെ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അടക്കം തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള മറ്റു വിശ്വാസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയും പതിയെ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവാനിടയായി തീർന്നു. 4 लोग बचे हैं. मेरे मन में ये लग रहा था कि मैं जिंदगी भर साई टेंपल में इतने मेहनत किया, लेकिन ये 400 लोग आए तो थे, लेकिन थोड़ा बहुत सुने नहीं है और क्यों चला गया करके मेरे दिल
में बहुत चिंता लगा। ഞാന് ഈ സായി അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്തല്ലോ, ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചല്ലോ. ഈ ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, എന്റെ ദുഃഖത്തിലൊന്നും പങ്കാകാതെ ഇവരെല്ലാം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മാറിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. हालेलुया। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जलाने भी नहीं देते, दफनाने भी नहीं देते। वो एरिया में ऐसी एरिया था, दफनाने भी नहीं देंगे, जलाने भी नहीं देंगे वहाँ पे। छत्तीसगढ़ അവിടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കത്തിക്കാൻ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുഴിച്ചിടാനും, ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവരെ കുഴിച്ചിടാനും കത്തിക്കാനും ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല. उसके बाद पास्टर ने फोन करके 10 किलोमीटर में बैरियर ग्राउंड था, वहाँ पे गड्ढा करवाया। गड्ढा करवा करके पेटी बना करके लाया, सुंदर से पेटी बना करके लाश को उसमें रख करके प्रार्थना करके ये गाड़ी में डाल के 10 किलोमीटर उनको लेके गया। 4 लोग हम लोग गए, जाकर के वो समाधियों के पास जाकर के हमने उनको दफनाए हैं। വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കാനും അടക്കം ചെയ്യാനും പോലും സമ്മതിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ പാസ്റ്റർ 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെട്ടി ഒരുക്കി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ പിതാവിന്റെ ശരീരത്തെ ആ പെട്ടിയിലാക്കി 10 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് മറ്റേതോ സ്ഥലത്ത്, മറ്റേതോ ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ മറവ് ചെയ്യുവാൻ, അടക്കം ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു. 4 പേര് മാത്രമാണ് അതിന്റെ കൂടെ പോകുവാനിടയായി തീർന്നു. हालेलुया। हालेलुया। वहाँ का लोग, बहुत सारे लोग मेरे पापा को देखने के लिए आए, क्योंकि हर घर में हम लोग अचार बेचने वाले हैं। हर लोग जानते हैं 40 किलोमीटर के अंदर में अचार वाला बाबा खत्म हो गया करके वो लोग देखने के लिए भी समाधि में वो लोग आए हैं। എന്റെ പിതാവ് ഈ അച്ചാറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് അടുത്ത് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എന്റെ പിതാവിന്റെ ആ ശരീരത്തെ ഒന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടി പല വ്യക്തികളും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. वहाँ का जो पास्टर है, हमारा पास्टर यहाँ का मिल के दोनों गाना गाते हुए, क्योंकि वो समाधि का कार्यक्रम पूरा किया और उस समय मिट्टी डालते समय मैं रोया। അവിടെ എന്റെ പിതാവിനെ അടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് പെട്ടിയെടുത്ത് ആ കുഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് മണ്ണെടുത്ത് ഇടുന്നതായിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് ഞാൻ കരയുവാനിടയായി. वो वहाँ पे जो गाना गाए हैं, वो गाना में मेरा मन परिवर्तन हुआ। സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പാട്ട് പാടി, ആ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ. समाधि कार्यक्रम कंप्लीट कर दिए, कंप्लीट करके हम लोग घर में वापस आ गए। ആ സമാധിയിലെ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെയും അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മടങ്ങി ഭവനത്തിലേക്ക് എത്തി. ये 99 दिसंबर 1 तारीख का बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। 99 दिसंबर 1 तारीख का बात है। ഇത് 1999 ഡിസംബർ 1 ശേഷം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. मेरे पिताजी बोलने से मुझे प्रेम था, मेरा धंधा हट गया, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ये 10 किलोमीटर पैदल जाकर के पापा का समाधि जो मर गया था वहाँ जाके मैं रोज रोया करता था। എന്റെ കയ്യിൽ പൈസയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. വളരെ ദുഃഖത്തിലായ ഞാൻ ഈ 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരം അപ്പുറത്ത് എന്റെ പിതാവിനെ അടക്കം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള സമാധിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിലപിച്ച് കരയുവാനിടയായിരുന്നു. दुकान छोड़ दिया, धंधा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। पिताजी नहीं है मेरे मन में, रोज दिन और रात को जाकर वहाँ रो करके मैं क्या पागल जैसा हो करके वहाँ जाकर रो के वो कभी कभी घर में वापस आता था। എന്റെ പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ദുഃഖത്തിലും വേദനയിലും ഞാൻ മനസ്സ് തകർന്ന ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ആയി മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും അവിടെ ചെന്ന് സമാധിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞു വിലപിക്കുമായിരുന്നു. क्योंकि हम लोग पहले पूजा पाठ करने वाला, ज्योतिष बनाने वाला, हम लोग कोई भी चीज को पकड़ने से उसको सिद्ध करके रखते थे। इसलिए मेरा दिल में ये था, ये क्यों प्रभु में गया, क्यों मर गया, क्यों समाधि किया। मेरा समाधि जो है दादा का जो मैं सोचा था, लेकिन इस टाइप का क्यों हुआ करके मेरे मन में सोचने लगा। എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്ത ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്റെ വലിയപ്പച്ചനെയൊക്കെയും കൊണ്ടുപോയി അടക്കം ചെയ്തത് മറ്റൊരു തരത്തിലായിരുന്നുവല്ലോ, എന്റെ പിതാവിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കം ചെയ്തല്ലോ, എന്താണ് എന്നുള്ള ചിന്ത എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. और मेरे को
28 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक मेरे को प्रभु ने वहाँ पे क्या कि मेरे पिताजी को मैंने पूछा, प्रभु ने मेरे को दिखाई दिया और वहाँ पे 27 तारीख को मैं वहाँ रो रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को दर्शन किया समाधि में, आपका पिताजी मेरे पास है, आप चले जाओ करके मेरे को भेज दिया। 1998 December 28 1999 ഡിസംബർ 28 ഞാൻ പതിവ് പോലെ ആ സമാധിയുടെ അടുക്കലേക്ക് എന്റെ ദുഃഖവും വേദനയും സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്ന് കരയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. നിന്റെ പിതാവ് ആമേൻ സ്തോത്രം ഇവിടെയല്ല, എന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. और मैं घर में आया 3 बजे उठा, आपने किसी ने दिखाई दिया, मेरे पिताजी को दिखाई दे करके बोलने के बाद मेरे पिताजी सचमुच मेरे पास में आके खड़ा और उनको देखा, मैं बहुत खुश हुआ। എനിക്കുണ്ടായതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം പിന്നേറ്റതിൽ പ്രഭാതത്തിൽ 3 മണിയോടുള്ള സമയത്തിൽ എന്റെ പിതാവ് ആമേൻ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ആശ്വാസം നൽകുവാനായി വന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. और मैं समाधि में नहीं गया, दूसरा दिन में फिर मैंने सोया, फिर 2 बजे उठा, उठ के मैंने उनसे बोला मेरे पिताजी चाहिए। ഞാൻ പിന്നേറ്റതിൽ സമാധിയിലേക്ക് പോയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എണീറ്റ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവാനിടയായിരുന്നു, എന്റെ പിതാവിനെ എനിക്ക് വേണം. फिर दूसरा बार भी मेरे पिताजी आया, ऐसे नहते हुए मेरे को 5 मिनट रहा और मेरे को अच्छा लगने लगा। पिताजी इतने 1 महीना हो गया खत्म हो गया, अभी देख रहा हूँ कब से करके मैं खुशी हुआ और मैंने उनको देखा। ഒരു വർഷം എന്റെ പിതാവ് മരിച്ച് ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം ആകുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് എന്റെ പിതാവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ആമേൻ മരിച്ചുപോയില്ല, എന്റെ പിതാവ് ജീവനോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുവാനിടയായി. 30 तारीख को फिर से बोला, फिर आया, 3 बार मेरे पिताजी मेरे को दिखाई दिया। അദ്ദേഹത്തിന് 3 പ്രാവശ്യം തന്റെ പിതാവ് തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായതുപോലെ ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. और मैंने ये सोचा, ये चर्च में क्या करते होंगे, मैं कभी चर्च नहीं गया, यीशु मसीह का नाम को नहीं सुना, ये चर्च में ये क्या करता होगा। मैं दिसंबर 31 को जाके खाना खा के आता था, मैं भी जाके देखता हूँ करके मैंने क्या कि 11 बजे निकल पड़ा 31 दिसंबर को। ഈ ഡിസംബർ 31 തീയതി ഈ ക്രൈസ്തവ ഈ ചർച്ചുകളിലൊക്കെ സഭയിലൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഡിസംബർ 31 തീയതി ഞാനും സഭയിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി. हालेलुया 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 हालेलुया. हम लोग क्या कि शुद्ध पूजा करते थे, वो कब्रिस्तान से क्या कि आदमी का खोपड़ी ला करके हम लोग और नदी के किनारे में रह के करते समय हमारे अंदर में एक सांप घुस गया, हमेशा मेरे को खून छिड़कता था, एक लाश इधर से उधर जाया करता था, मेरे यहाँ पे पेन हो जाता रहा। ഈ കൂടോത്രവും ഈ മന്ത്രവാദങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ തലയൊട്ടി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒരു ദുരാത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ. जिस दिन मैंने 11 बजे निकला घर से जाकर के वो चर्च में जाकर के जैसे मैं पैर रखा, पैर रखने से 10 क्विंटल वजन मेरे ऊपर टच किया, टच करके धीरे 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 काटते 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 अनोखा था वो ऐसा चला गया। ഞാൻ ഈ ദുരാത്മ ശക്തികളൊക്കെ എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് സഭയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് പോയി സഭയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ കാൽ എടുത്തു വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അമാനുഷ്യമായ ശക്തി എന്റെ മേൽ വന്നു ഇറങ്ങുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. हालेलुया 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 हालेलुया. क्योंकि उसी समय में ठंडा हो गया और अनोखा जो उस समय जो मैं हो गया अभी भी वैसे हूँ और मैं क्या कि हल्का हो गया, हल्का होने के बाद ये निकल गया, मैं अंदर में गया और प्रार्थना किया। पास्टर ने बोला बेटा आए हो तुम बैठो करके और वहाँ पे प्रार्थना करके मेरे को भेज दिए। ആ സമയത്ത് ഞാൻ അകത്തോട്ട് പോയതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് ദുരാത്മ ശക്തികളൊക്കെയും മാറിപ്പോകുവാനിടയായി തീർന്നു. വലിയൊരു കുളിർമ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാനിടയായി. പിന്നെ പാസ്റ്റർ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു.
सुबह होने से 2000 मिलियनियम का जो है न्यूज आते रहा मिलियनियम 2000 जो शुरू हो गया था 2000 में मैंने सोचने लगा मेरे को क्या है कि पहले इतना पूजा पाठ किया वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को तो दिखाई दिया मेरे पिताजी आके दिखाई दिया ये सांप और ये लात चला गया ये क्या चीज है करके मैं मिलेनियम में जो न्यूज आता था उस समय मेरा माइंड न्यूज में तो नहीं था मेरे दिमाग जो है उसी में लगा हुआ था ഈ 2000 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മില്യൺ ഇതായതുകൊണ്ട് വാർത്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ വാർത്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്തും ഞാൻ കേട്ടതായിട്ടുള്ള ശബ്ദം മുമ്പ് കേട്ടത് നിന്റെ പിതാവ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ട ശബ്ദവും എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ദുരാത്മ ശക്തികളൊക്കെയും പോയതുമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ അനുഭവിച്ചതായിട്ടുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യവും ഈ പ്രാർത്ഥനയുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ മില്യന്റെ വാർത്തകളൊക്കെയും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും എന്റെ ചിന്തയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് मैं वही सोचते रहा फिर मैं ये चर्च जाने लगा मैं അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ക്രമേണ ഞാൻ സഭയിലേക്ക് പോകുവാൻ തുടങ്ങി बहुत सारे लोग आए हैं मेरे को सिर मोड़ा निकालने के लिए बोले और आप लोग पूजा पाठ नहीं किए आपको मतलब शनि लग जाएगा और ऐसा नहीं करना करके उन्होंने कहा मैं ये नहीं सुना उन्होंने बोला कि आपको मतलब शनि हो जाएगा मतलब अच्छा नहीं है तो ये सबको निकालना पड़ेगा बिल्कुल हम निकालेंगे मोटार करते हैं ना തല എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം നിനക്ക് ഉണ്ട് മുട്ടയടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ പറയുവാനിടയായി पंडित लोग भी आए फिर पूछे मेरे सामने वाला भी आए पूछे हैं मैंने एक जन की दुकान खरीद करके रखा था उन्होंने इतना बड़ा तलवार लाया बोलता है कि तुमको काटूंगा तुम यीशु में चला गया करके उन्होंने बोलने के बाद भी मेरा मर्जी है मैं जाऊंगा तुम नहीं कर सकते करके उनको डांट के मैं भगा दिया എന്റെ അടുക്കലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാനും എന്നെ ആക്രമിക്കുവാൻ തക്കവിധം എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി जो हमारा घर में यंत्र तंत्र लक्ष्मी यंत्र कुबेर यंत्र जैसे यंत्र बना करके जमीन में गाड़ा था दीवार में टांगा था फोटो वगैरह निकाल के मैंने क्या कि जला करके वो नदी में फेंक दिया फेंकने के बाद मैंने क्या कि चर्च में जाके बैठा എന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടതും ഈ തകിടുകൾ പോലെയുള്ള ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന സകലത്തെയും എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇത് കെട്ടി ഞാൻ ഒരു നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ചർച്ചയിൽ പോയി ഇരിക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് पंडित लोग आए मैंने बोला कि साल में 5,000 रुपए दूंगा मैं मंदिर नहीं आऊंगा करके उन लोगों को कहा उन लोग कहने लगे 6 लाख 5 लाख साल में तुम लाते हो कौन लाएगा पैसा तुम आना पड़ेगा करके बोले मेरे ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ ആയതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ആ സായി അമ്പലത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള ഈ പണ്ഡിറ്റുകളൊക്കെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ സ്വാധീനിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു താങ്കളാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ സായി അമ്പലത്തിലേക്ക് സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേഷനിലൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ല നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരണമെന്നൊക്കെയും വിളിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു मंदिर का नाम से मैं 6 लाख रुपए इकट्ठा करता था अकेला आदमी कॉन्ट्रैक्टर लोगों के पास ले जाता था बहुत सारे लोगों ले जा करके वो क्या कि शिवरात्रि का दिन में मैं 6 लाख रुपए इकट्ठा करता था बहुत सारे लोग का कमिटी के साथ इसलिए उन लोग मेरे को छोड़ने नहीं चाहते थे അവർക്കറിയാം ഞാൻ നല്ല സ്വാധീനത്വമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പല വലിയ കോൺട്രാക്ടർ പോലെയുള്ള മുതലാളിമാരുടെ അടുക്കലിൽ നിന്നൊക്കെയും ശിവരാത്രി പോലെയുള്ള ഉത്സവ സമയത്തൊക്കെയും ഒത്തിരി ധനം സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഡൊണേഷനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ് എന്നെ വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വലിയ തീവ്രതയോടുകൂടി ഇരുന്നു അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് യേശുവിൽ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ रामायण आता है महाभारत आता है कुरान आता है सब कुछ आता है मुझे എനിക്ക് രാമായണത്തിന്റെയും മഹാഭാരതത്തിന്റെയും ഖുറാന്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും എനിക്കറിയാം क्योंकि मैं हिंदी सीखने से पहले मुस्लिम का मंदिर में जाता था आंध्रा में क्या है कि वहाँ मुस्लिम के मंदिर में हज करने जाता था मैं उर्दू आता था पहले मुझे ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ
ആമേൻ വിശ്വസിച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ആന്ധ്രയിലായിരുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മോസ്കിലൊക്കെ പോവുമായിരുന്നു. ആ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ കുറച്ച് ഉറുദു ഒക്കെ എനിക്ക് പഠിക്കുവാനും ആമേൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अभी क्या है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों का कंट्री बहुत बड़ा बड़ा कंट्री है। मुस्लिम प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं मानते बताइए। ഈ ക്രൈസ്തവർ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഒത്തിരി ഉണ്ട്, മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും ഒത്തിരി ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിംകൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? हालेलुया 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 हालेलुया। इस्माइल का संतान मुस्लिम है, ईसा का संतान आप और हम है। ഇസ്മായിലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സന്തതികളാണ് മുസ്ലിംകള്, ഇസഹാക്കിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വംശപാരമ്പര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ. क्योंकि अनुग्रह के साथ इसहाक ने पैदा हुआ, क्योंकि उनका दासी का संतान इस्माइल था, इसलिए कहते अब्राहम मेरा पिता करके उन लोग कहते हैं। ഇസ്മായിൽ ആഗാറിലൂടെ ഇസ്മായിലിന്റെ സന്തതികളൊക്കെയും ജനിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. और अभी क्या है कि बाइबल अगर रिसर्च करेंगे, कुरान रिसर्च करेंगे, 5 बार बाइबल में अल्लाह का नाम है, 25 बार यीशु का नाम है। നമ്മൾ कुरान ഖുറാനിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെ പഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം ഒരു 5 പ്രാവശ്യമാണ് അതിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണുവാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് ഈശായുടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആമേൻ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. क्योंकि मुस्लिम ने जो अभी प्रचार करते हैं, देवी देवताओं के बारे में कहते हैं, उनका कुरान में अलग लिखा हुआ है, पृथ्वी में जितने भी शादी करेंगे उतने शादी स्वर्ग में होगा, जितने बच्चे पैदा पृथ्वी में हम लोग देंगे स्वर्ग में उतने बच्चे होगा। उनका एक सिस्टम बना दिया है उसमें। മുസ്ലിംസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആമേൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ബയോളജിക്കലായിട്ട് ആമേനാണ് അവർ വർധനവ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആമേൻ സ്തോത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെയല്ല. ക്രിസ്തുവിൽ ജനിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിപ്പിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. हालेलुया हालेलुया। इसलिए और गर्म कंट्री में जाने से 15 शादियां, बहुत सारे बच्चे वहां होते जा रहा है, क्योंकि ये बाइबल का विरुद्ध है। ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആമേൻ അവിടെ 15ഓളം വിവാഹങ്ങളും ഒത്തിരി മക്കളെയും പ്രസവിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വർധനവിലേക്ക് അവർ പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമാണ്. और उन लोग का बाइबल में लिखा हुआ कि आंखों के सामने पर्दा लगा हुआ है, पर्दा एक समय आएगा निकालेंगे, वो अंदर का पर्दा भी है और बाहर का मुखरा भी है उन लोग के पास। മുസ്ലിമുകള് ആമേൻ നമ്മൾ തേജസ്സിന്റെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ മുഖാമുഖമായി കാണുന്നതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളുടെ മൂടുപടം മാറിപ്പോകുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുവല്ലോ. പക്ഷേ അവർ മൂടുപടം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. जानते हैं, जानने के बाद भी वो प्रकाशित हुआ कि इंजन जो रहता है, इंजन को वो लोग पढ़ते नहीं है और वो लोग पढ़ने से पागल हो जाएंगे करके उनका कहना है। इंजन प्रकाशित पढ़ने से वो लोग पागल हो जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ते। ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വചനം പഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് അവര് ബുദ്ധിസ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തായി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അവർ പഠിക്കാത്തത്. 3 बार तो वो लोग जाके घुटना टेकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ लोग नहीं है उन लोग। 3 बार जाके घुटना टेकते हैं, हाथ करते हैं मुसलमान मंदिर में, लेकिन उनके पास सुधार नहीं है। അവർ 5 പ്രാവശ്യം ചെന്ന് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട്. നിസ്കരിച്ചാലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയൊന്നുമില്ല. उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह में है। കാരണം വിശുദ്ധ ജീവിതവും വിശുദ്ധിയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. हालेलुया 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 हालेलुया। और आप लोग देखना चाहेंगे नया पृथ्वी नया जमीन के बारे में और दूसरा मृत्यु के बारे में प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 21 अध्याय पढ़ के देखिए, पढ़िए आप लोग। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയെയും കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആമേൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും
പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി, സമുദ്രവും ഇനിയില്ല. हालेलुया ഹല്ലേലൂയ हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. इसको थोड़ा आगे तक पढ़ते जाइए, वो आप लोग आगे पढ़िए। ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വായിക്കാമോ? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി, സമുദ്രവും ഇനിയില്ല. പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. हालेलुया ഹല്ലേലൂയ हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. 5वें वचन, 5 नंबर 5। 5-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കും. ഇനി മരണമുണ്ടാകുകയില്ല, ഇനി മരണമുണ്ടാകുകയില്ല, ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി. സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്നരുളി ചെയ്തു. എഴുതുക, ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവുമാകുന്നു എന്നവൻ കൽപ്പിച്ചു. कंटिन्यू कीजिए थोड़ा ആകെ പഠനായ പിന്നെയും പിന്നെയും അവൻ എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു, അവൻ എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു, സംഭവിച്ചു തീർന്നു. സംഭവിച്ചു തീർന്നു. ഞാൻ ഞാൻ അല്പയും ആൽഫയും ഒമേഗയും ആദിയും അന്തവുമാകുന്നു. ദാഹിക്കുന്നവന് ഞാൻ ജീവനുറവയിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി കൊടുക്കും. ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും. ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ, അവിശ്വാസികൾ, അറയ്ക്കപ്പെട്ടവർ, കൊലപാതകന്മാർ, ദുർനടപ്പുകാർ, ക്ഷുദ്രക്കാർ, ബിംബാരാധികൾ എന്നിവർക്കും ഭോഷ്ക് പറയുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയത്രേ. അത് രണ്ടാമത്തെ മരണം. हालेलुया 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 हालेलुया. पहले का मृत्यु पृथ्वी में हो जाएगा और दूसरा मृत्यु भी है करके बाइबल कहती है। ഒന്നാമത്തേതായിട്ടുള്ള മരണം നമ്മൾ ഈ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് 70 അല്ലെങ്കിൽ 80 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജഡം മരിക്കും. അത് മരിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. इस वचन को नहीं समझने की वजह से मुस्लिम क्या है कि इसको नहीं पढ़ते, दूसरा मृत्यु क्या है उनको मालूम नहीं है। ഈ വചനങ്ങളെ അവർ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട്, പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. आप और हम धनी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, शक्ति उनके पास है, सामर्थ्य उनके पास है, अभिषेक उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। നമ്മൾ ഭാഗ്യമുള്ള വ്യക്തികളാണ്. കാരണം നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും സ്വന്തം കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. हालेलुया हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. अभी हमने इसक संतान बन गए। अभी मेरा जीवन, अभी मेरा पीढ़ी जो है और प्रभु में और प्रभु का दूत में आग बढ़कर मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे। हालेलुया। കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലായി, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമായി തീർന്നതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മളിൽ നിന്ന് അവൻ ജയിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പിൻതലമുറകളൊക്കെയും അവർ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ അവൻ വളർന്നു വരുവാനും അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളായി തീരുവാനുമുള്ള അവസരമുണ്ട്. हालेलुया 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 हालेलुया. आप भी प्रभु यीशु मसीह को माने, आपका संतान भी आगे चल के प्रभु यीशु मसीह को महिमा करेंगे। उन पीढ़ी पीढ़ी तक आएगी, प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे। നമ്മൾ യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് അവന്റെ മകനും മകളുമായി തീർന്നത് കൊണ്ട് പിന്നേറ്റതിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളും കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിന്റെ മകനും മകളുമായി തീരുമെന്ന് അവൻ ഞാൻ പറയട്ടെ. हालेलुया 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 हालेलुया. सब लोग अपना अपना धर्मशास्त्र देखे हैं। ये पवित्र शास्त्र है। ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ हर एक चीज यहोवा को दर्शन दिखाते हुए परमेश्वर ने कहा वो पूरी होगा। नया आकाश, नया पृथ्वी आएगा, उस समय तक अपन बने रहेंगे। ये परमेश्वर के वचन है। ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അവൻ ഒന്നാമത്തെ
ഭൂമിയും ആകാശവും ഒക്കെയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും. പുതിയൊരു ആകാശം, പുതിയൊരു ഭൂമി ആമേൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. ആമേൻ ആ സന്ദർഭം വരെയും ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ആമേൻ നാം ജീവിച്ചു മുന്നോട്ട് പോരുന്നു എങ്കിൽ ആമേൻ നാം കർത്താവിനെ മുഖാമുഖമായി കാണുവാനിടയായിത്തീരും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. इसलिए बच्चों से लेकर के सुसमाचार बताना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना जरूरी है और एक दूसरे को ला करके प्रभु का सुसमाचार को बता करके उनके अंदर में हम पालना जरूरी है. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോടും മറ്റുള്ളവരോടും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യസുവിശേഷം ആമേൻ പറയുകയും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെയും യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മേലുണ്ട്. उनको भाषा से कोई मतलब नहीं है और दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आत्मा से उनको मतलब है, ये आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जानेगा, इसलिए ये आत्मा उनके पास चला जाएगा. पवित्र आत्मा हमारा आत्मा को ले जाएगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मानना बहुत जरूरी है. ഭാഷയോ വർഗമോ മറ്റ് ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടെ അകത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആകർഷണ ശക്തി കൊണ്ട് ആമേൻ ആ ആത്മാവ് സ്വർഗങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना कीजिए. मेरे 2 बच्चे हैं, पिछले साल में फास्ट ने प्रभु में चली गई है, मैं अकेला हूँ, अभी सेवा कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में. ये गवाही बता के प्रभु को मैंने महिमा किया, ये महिमा के लिए मैं धन्य कहता हूँ. मैं मेरे में एहसास सर दिया पास्टर लोग को और सर को मैं धन्यवाद देता हूँ. ये वाला वचन यही मैं समाप्त करता हूँ. ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഞാൻ കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് 2 മക്കളാണ്. 2 മക്കളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആമേൻ. എനിക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ഷണവും അവസരവും തന്ന ദൈവദാസനോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ചുരുക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ.